एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे, शुरू कर। अधिनायक विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, आगे तब शुभ आशीष मागे, गाहे विंध्य हिमाचल यमुना गंगा माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। फ्रेंड विश्राम। All right. Hi, good morning. So we are here. We have all gathered here to celebrate the 80th Independence Day of our country. We are here to pay our respects and homage to the freedom fighters for their struggle, for the sacrifice that they have done for all of us. Had that sacrifice, had that struggle not been done, you and I would not be here. You and I would not be a free country. You and I would not have the choice of education, the choice of choosing our own careers, the choice or the safety with which we move around in the entire country. So I think that is freedom. Freedom is choice of career, choice to education, right? Do you all agree? Yes. What else is freedom according to you all? Quickly, if anybody could. Nothing? No other freedom? Choice to use technology, choice to use AI, right? So there are so many things that this independence has given us. So what are we doing? We have got all the rights, we've got all the choices, but with rights, we all know come responsibilities. So we as individuals have a responsibility to give back to the society. And how do we give back? I think Fortune Cloud is definitely giving back to the society. We have 10 branches now and counting. Okay, so we as an organization are contributing to educating the Gen Z, if I may call you so. Yeah, so we are helping you get educated, understand what you could do with your futures. So I think we are empowering you with education, with skills, with knowledge, right? So I think Fortune Cloud and we trainers and everybody in the organization is doing their bit. Now it's your turn to live like a responsible citizen, to use these opportunities that you're getting to grow yourself, make your parents proud, and make the nation proud. And I think at least a few of y'all will become entrepreneurs, will become big names in the technology field, and help the next generation shape and maybe help the nation grow. Yeah. So I think all of us should today resolve to utilizing the opportunities that we have got wisely, take the right decisions, and become the citizen of India who will help the nation grow. Yes, can we do that? Yes. Thank you. For the today's activity program. So first of all, thank you so much to Nisha ma'am for a wonderful word and the kind words. So today's workflow will be the activity we are going to conduct. That is the one surprise activity we are going to conduct. Very soon we can inform to you about that surprise activity related. Second, we have some speech from the students. Some group songs are there and some individual songs are there. After that, we are conducting quiz competition as well during the speech and during the singing competition. Okay, so those who are good, we can share their or we can distribute some prize as well. Okay, so prize distribution will be there and end with the Vande Mataram. So this is the workflow of the today's activity program. So let's start for the first activity. I think we have the group song. So student, now we have to group song who is presenting by Supriya Gunavre, Preeti Solanke, Rahul Chavan and Omkar Kakade. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। नेक्स्ट। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। व्हाट ए सॉन्ग, क्या बात है। अब पता चला कि टेक्निकल स्किल के साथ फॉर्चून के स्टूडेंट के पास बहुत सारा टैलेंट है। गुड, ऑसम। ओके, सो नाउ लेट्स वेलकम हियर टू खुशी शेख टू गिव ए स्पीच। खुशी। Respected teachers and my dear friends, a very happy 80th Independence Day to everyone. So, ma'am, on this aap hi kariye. special day in 1947, Mayur sir. India became independent Drawing after a long competition आणि and a quiz ला questions काय काय? difficult struggle from the British rule. ओके, आता हे पार्टिसिपेंट freedom आहेत. is ओके, not मी just तुम्हाला फ्लो about सांगतो. आता एवढे the पार्टिसिपेट आहेत. खुशी झाल्यानंतर ना श्रावणी, living ओके, without वैभव, हितेश, the संदेश, foreign rule, तोषणा, but तुषार true आला आणि त्या जागी freedom ईश्वरी घेतली means आहे. having the courage to do what is right, respecting others, नाही, helping मग the तिला हे people करा, who तिला are, those who are in need, and following the law and working hardly for the progress of our nation. Dr. APJ Abdul Kalam once said, "Dream, dream, dream. Dream transforms into thoughts, and thoughts results in actions. So let us dream of an India that is educated and clean and united and developed. So, but remember, the future of India is not written in the books, it is written by the actions of its youth. I would like to conclude with the very famous words of Allama Iqbal. सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुल सिता हमारा। जय हिंद। Thank you so much. Thank you, Khushi, for a nice speech. Okay, student, let's welcome here for song presenting by Shravani. संदेशे आते हैं
तुम्हें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सोना सोना है. थँक यू. सर्वप्रथम माझ्या सर्व आदरणीय शिक्षकांना माझा नमस्कार, त्यानंतर माझ्या सर्व विद्यार्थी मित्र व मैत्रिणींना नमस्कार. फॉर्च्यून क्लाउडचे खूप धन्यवाद, कारण एवढा महत्त्वाचा दिवस त्यांनी आज मला बोलण्याची संधी दिली. मित्रांनो, उद्या 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या भारत देशाला ब्रिटिश यांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य भेटले. आज स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्व संध्ये निमित्तानं आज आपण सर्वजण इथे एकत्र आला आहात. का एकत्र आला आहात? कारण त्या प्रत्येक ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारकांना आपण काय आठवण्यासाठी इथे एकत्र आला आहात, ज्यांच्यामुळे आपल्याला संपूर्ण स्वतंत्र भारत देश मिळाला. मी माझ्या भाषणाची सुरुवात ही एका प्रश्नापासून करेल. जर आपल्याला स्वातंत्र्यच भेटलं नसतं, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य भेटलं नसतं, तर आपलं भविष्य काय असलं असतं? कदाचित आपल्याला आपलं भविष्य बघण्याची संधीच भेटली नसती, किंवा आपल्याला आपलं भविष्य घडवण्याचं स्वातंत्र्यच भेटलं नसतं. स्वातंत्र्य दिन हा केवळ तारीख नाही, तर ती लाखो स्वातंत्र्यवीरांच्या बलिदानाची कहाणी आहे. त्यावेळी काही तरुणांच्या हातात तिरंगा होता आणि मनात फक्त एकच जिद्द स्वप्न होतं, स्वातंत्र्य भारत. त्यांना माहिती होतं किती भयंकर आहे. कदाचित गोळ्या, तुरुंगवास किंवा फाशी असू शकते, तरी ते मागे हटले नाही. भगतसिंगांना माहिती होतं मला फाशी होऊ शकते, तरी त्यांच्या मनात स्वातंत्र्याबद्दल, भारताच्या स्वातंत्र्याबद्दल ज्वाला होती. चंद्रशेखर आझाद यांनी ठरवलं होतं, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा. महात्मा गांधी यांनी आपल्या सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गावर लाखो भारतीयांना एका ध्येयासाठी एकत्र केलं. जगदीश सुभाषचंद्र बोस यांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्याच्या वेळी लाखो भारतीयांच्या मनात स्वातंत्र्याबद्दल ज्वाला पेटवली. आणि या संपूर्ण स्वातंत्र्य भारताला ज्यांनी विचारांची, आचारांची आणि हक्काची ढाल दिली, ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने. त्यासाठी मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. एवढे बोलून मी तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने ये केसरी रंग सजाया है. I'm currently at sports. I'm currently studying in Java by Java development in sports stack. Okay, we are here to celebrate this 18th independence. Okay, so what is truly independence? What we stand here and what we got here is a truly independence or not? Like it is freedom which fight by our ancestors with bloods, bravery, and their struggles which lead to this freedom. Yes, so today we are speaking with like rights, freedom. Also ma'am speaks, we are friends with like we are speak every about our freedom and everything we got here. Like today's that time there no technology, like there are only bombs were implanted by Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh. They are freedom fighters who hanged himself for 21 years. That type of courage that is not able to see in today's generation. Today's generation we call everyone call here Gen Zs. Okay, so like today's generation and that type of courage we need to put in ourselves. Like 1% we can put in that type of courage, then we can do anything in world. Like conquering world is possible. That type of courage have in 1947 the people who put their efforts, their bloods, the bravery for us to freedom give to young generation, right? So what we have today is freedom, right? But what we are going to do with that? What we can do for our country? The question is not
what a country gives us. Like today's we are everyone speaking about politics. There are protests going on. Okay, so there are everything. Okay. I am accepted everything today. Government is sometimes bad, can be good. Okay, sometimes we have to put efforts to solve them. But sometimes government is overall had to be put some efforts or like put in good ways. Okay, I'm not putting like opinion here of politics or not. I'm ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मैं तेरा परिंदा आचल तेरा रहे रंग बिरंगा हो ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला यहाँ कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा बहे खून मेरा चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए तिरंगा उड़ाना कफन के लिए थैंक यू Good morning. Today I feel extremely proud and honored to speak about one of the most important day of India's Independence Day. Today we are celebrating 18th Independence Day of India. On 15 August 1947, India became the independent after years of struggle and sacrifices. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai and Bhagat Singh are used their lives for our freedom and sacrifices. But friends, freedom is not only for our remembering our past, it is for our duty to make our future grow and bright. Today we have the freedom to dream, to learn, to choose our career to which we have to grow in our career. As the youth of India, it is our responsibility to make our country stronger through education, honesty, hard work and unity. So on this 18th Independence Day, let us make a promise. We will not only proud of our country, but we will also work to make our country proud of us. I have write some 3 lines for this. सपने वो नहीं जो हमें सोते समय दिखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने में नहीं, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में है। मेहनत हमारी ताकत है, एकता हमारी पहचान है और भारत हमारा गौरव है। जय हिंद। सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। मला प्रश्न पडला होता की स्पीचची सुरुवात कशी करायची, तर ज्यांच्या पाठीमागे प्रत्येकाच्या संकटाला उभे राहणारी ती म्हणजे आपली आई। तर मी आज स्पीचची सुरुवात ही आईपासून सुरुवात करणार आहे। मी उठल्या पहिल्यांदा आईला हे वंदन करूनच मी घराच्या बाहेर निघणार की त्रास देणार नाही आई ग तुला, आई चेहरा हा तुझा विठ्ठलासारखा, तूच आहे माझी पहिली गुरु, तुझ्यामुळे आहे ग माझं जीवन सुरू, मार तू बोल तू मी तुझा लाडका, आई चेहरा माझा हा विठ्ठलासारखा।
ज्यांच्या विचारांनी संपूर्ण महाराष्ट्र घडला ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. आणि वयाच्या 32व्या वर्षी निर्दय छातीने हिंदू धर्म टिकवण्यासाठी मृत्यूला सामोरे गेले ते म्हणजे छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराज. आणि ज्यांच्या विचारांनी शिवाजी महाराजांना घडवले वाढवले ते म्हणजे राष्ट्र. आणि त्या पुण्याच्या मातीमध्ये गाढवाचा नागर काढून सोन्याचा नागर चालवला ते म्हणजे राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ माँसाहेब. ज्यांच्यामुळे ह्या अखंड महाराष्ट्राचे व्यवस्था चालवली जाते ती म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेब. आणि ज्यांनी या भारतात नाही, महाराष्ट्रामध्ये नाही तर इंग्लंडमध्ये जाऊन पोवाडा गेला ते म्हणजे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा. या सर्व महापुरुषांना की आज 15 ऑगस्ट 1947ला भारत देश स्वतंत्र झाला. अरे नेमकं या भारत देश स्वतंत्र झाला म्हणजे नेमकं काय झालं की खऱ्या अर्थाने ब्रिटिश राजवटीमधून हा भारत देश मुक्तता मिळाली. आणि त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने पक्षी पिंजऱ्यातून उडायला लागला. अरे साधी सिंपल भाषा आहे की भारत म्हणजे काय? भारत म्हणजे तेज आणि रथ म्हणजे रममान. अरे तेजाने रममान झालेला हा भारत देश आहे. या भारतामध्ये आपण राहते. खरंच मला अभिमान वाटते की या भारतासाठी अखंड महापुरुषांनी आपल्या स्वतःचं बलिदान दिलेलं आहे. त्यामध्ये सुखदेव असो, राजगुरू असो, भगतसिंग असो हे सर्वांनी आपली जीवाची पर्वा न करता या भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे. आणि जाताना हे सांगून गेलेले आहेत की आपल्याला की सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, सर हिमालय का सर हमने झुकने ना दिया, मरते मरते रहा कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले. अरे जे आपण बोलतो, मी बोलतो, तुम्ही बोलतो हे सगळं आपल्याला एका स्वातंत्र्यामुळे मिळालेलं आहे. परंतु की कोणीतरी म्हणलेलं आहे की ह्या भारत देशामध्ये की क्रांतिकारक उरलेला नाही. तर मला वाटत नाही की क्रांतिकारक तर भरपूर आहे त्या भारत देशामध्ये. फक्त तो क्रांतिकारक योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळी हा दाखवून देत नाही. की हल्ली या डिजिटल युगामध्ये आपली संस्कृती जोपासली जावी म्हणून की जोपासली जात नाही. तरी संस्कृती आपण जोपासली पाहिजे. कारण या भारताला मोठी संस्कृती लागल्याने, विशेष म्हणजे या महाराष्ट्राला तर वेगळी संस्कृती लागलेली आहे. प्रत्येक राष्ट्राला भूगोल लागलेला असेल परंतु ह्या महाराष्ट्राला इतिहास लागलेला आहे. की असं म्हणतात की असं म्हटलं जातं की विचार वाचाल तर टिकाल. आणि असंही म्हटलं जातं की ज्याच्या घरी नाही पुस्तकाचं कपाट त्याचं घर होई भुई सपाट. म्हणून म्हणतो विद्यार्थी मित्रांनो की ह्या डिजिटल युगामध्ये आपण सर्वांनी वाचलं पाहिजे आणि योग्य ती माहिती आपण घेतली पाहिजे. की तुम्ही सर्वजण म्हणतात की हा अभ्यास करून आलेला आहे. जे काही माझ्याकडनं नाही ते फक्त मला इंस्टाग्रामहून केलेलं आहे. की मला असं वाटतं की ज्यावेळेस मी साक्षात हे वाचन करेल त्यावेळेस मी कदाचित एखाद्या वेळेस मी व्याख्यान या महाराष्ट्रामध्ये एक ना एक दिवस समोर जाईलच. की वाचनाने तर वाचन प्रत्येकाने वाचन केलं पाहिजे. त्याच्यातून आपण ज्ञान मिळवलं पाहिजे. की वाचनानं मस्तक सुधारलेलं मस्तक हे कुणापुढे हस्तक होत नाही आणि ते कधी कुणापुढे नतमस्तक होत नाही. खरं तर 150 वर्ष झाली इंग्रजी सत्तेने भारत मातेला छळले आहे. खरे तर 150 वर्ष झाली इंग्रज सत्तेने भारत मातेला छेडले आहे. घालवणे हे जुलमी सत्ता रक्ताचे पाठ वाहिले आहे. आनंदाने निधड्या छातीने कंठात गोळ्या कोणी झेलल्या, आनंदाने निधड्या छातीने कंठात गोळ्या कोणी छेडल्या, वंदे मातरम मीन कलाम मातेसाठी यांनी फासावरती घेतल्या. हिंदुस्तान की कुर्बानियों से मिली है आज़ादी महान की. आज तिरंगा यूं ही नहीं लहराता आसमानों में, इसके हर रंग में कहानी है किसी वीर जवान की. जो देश के लिए मर मिट गए उनको दिल से सलाम. जय हिंद. आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र और बीच में बसा हमारा ये भारत देश और हम सब भारतीय, में श्री कृष्ण भांड तीनों धर्म एक स्थल श्री साई नगर शिरडी, यहाँ से आपके सामने सभी की समक्ष पेट्रोटिज्म यानी देशभक्ति
इस विषय पर विचार अभिव्यक्ती उपस्थित। पेट्रोटिझम यानी देशभक्ती, आखिर क्या आहे हे देशभक्ती? महाराज आधी लग्न कोंडाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं। जब तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज का सपना अपने कंधों पर उठाते, वो है असली देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार सृजन हेतु स्वयं संपत्ति समर्पित करते हैं अपने देश की, वो है असली देशभक्ति। ऐसी बहुत बड़ी संज्ञा नहीं है ये देशभक्ति। देशभक्ति सिर्फ नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट, ये एक भावना है। यह तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये उस माँ की आखिरी निशानी है जिसने अपने बेटे को देश के नाम कर दिया। ये उस जवान की पहचान है जिसने अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी मिट्टी से प्यार किया। और ये उन शहीदों की कहानी है जिन्होंने अपने आजादी की कीमत अपने खून से चुकाई है। माय फ्रेंड्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट वी द हिंदू, वी द मुस्लिम, वी द पंजाबी, वी द सिख, वी द तमिल, वी जस्ट द पीपल ऑफ इंडिया। And India, where people from different religion, different language, different caste come together not to just complete, but to contribute, not to just coexist, but to stand for something larger than themselves. My friends, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये देश, ये भारत, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी में हमारे लिए गंगा है, इसके कंकर हमारे लिए शंकर है। और हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरते समय हमारी अस्थियों को कोई गंगा में अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें सिर्फ भारत माता की जय आवाज सुनेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय।